सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं करनी है उस रिश्ते दी जिस दी गल सिरे चढ़न तो पहलां ही तिड़क गई ते तिड़की भी अजिही कि हुण खड़क भी पई है। असीं गल कर रहे हां आम आदमी पार्टी अते संयुक्त समाज मोर्चे दी, जिन्हां दे विचाले गठजोड़ बस हुंदे हुंदे ही रह गया ते हुण आम आदमी पार्टी वल्लों भी SSM के खिलाफ खुल के निशाने साधे जा रहे हैं ते इल्जाम तो इत्थों तक लगाए जा रहे हैं कि संयुक्त मोर्चे वाले आम आदमी पार्टी के वर्करां नूं पट्टण की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो गठबंधन हुंदा नजर आ रहा सी वो अज इस स्टेज के उत्ते पहुंच गया है कि खुल के एक दूजे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अज चर्चा इस दे उत्ते कि आखिर जो आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है उन्हां इल्जामां दे विच कितना दम है। एक पासे आम आदमी पार्टी कहती है कि EC दे वल्लों यानी इलैक्शन कमीशन दे वल्लों नियमां दे विच बदलाव किया जा रहा है खास मोर्चे की रजिस्ट्रेशन दे लई। इसका मतलब की वह भी तुहानूं दसीए कि जेकर रजिस्टर्ड हो जाती है पार्टी तो फिर उन्होंने एक चोण निशान मिल जाएगा। जे मैं सीधी गल करा संयुक्त समाज मोर्चे की जो पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उस तो बाद उन्होंने एक इलैक्शन सिंबल जो है अलॉट कर दिता जाएगा और पूरे पंजाब दे विच फिर उन्हों का उही इलैक्शन सिंबल होएगा कोई भी कैंडीडेट होवे। जेकर अजिहा नहीं हुंदा यानी जे पार्टी रजिस्टर्ड ना हुई तो फिर हर कैंडीडेट नूं अलग अलग सिंबल मिलणगे जिवें एक आजाद उम्मीदवार नूं मिलदे ने। तो इस दे विच इल्जाम यही ने कि एक वक्रे तरीके दे नाल कीती जा रही है कोशिश रजिस्टर करवाउण दी ते दूजा इल्जाम आम आदमी पार्टी बहुत खुल के बोल रही है SSM के खिलाफ ते कहा जा रहा है कि साडे वर्करां तक पहुंच करने की कोशिश SSM वाले कर रहे हैं। खैर एक दो वर्कर भी ने जिन्हां नूं टिकट दे दित्ती गई, खास तौर पर मोगा तो नवदीप संघा नूं जो आम आदमी पार्टी की टिकट के दावेदार सी, टिकट नहीं मिली SSM च चले गए तो SSM ने मोगा तो उन्होंने टिकट दे भी दी। अज गल करांगे इस पूरे मामले की, इसका बाकी सियासी पार्टियां दे उत्ते असर की पै सकता है ते बाकी सियासी पार्टियां इस पूरे मामले नूं देख किवें रहीआं ने। जिक्र होएगा पहला तिड़की सी हुण खड़क रही। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल अज असीं करन जा रहे हैं। एक पासे भगवंत मान इल्जाम लगा रहे हैं, इस तो पहला राघव चड्ढा भी इल्जाम लगाते हुए नजर आए सी ते दूजे पासे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मीत हेर दे वल्लों। आम आदमी पार्टी दे वल्लों लगाए जा रहे दो अहम इल्जामां तो ही असीं शुरुआत करन जा रहे हैं ते बेशक जो रजिस्ट्रेशन वाली गल दे उत्ते खुल के ना बोलिया जा रहा होवे भगवंत मान होरां दे वल्लों भी, पर यह जरूर कहा जा रहा है कि इलैक्शन कमीशन अपने नियम क्यों बदल रहा है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने वाला समा हुंदा है जिसनों कोविड या कुछ हवाले दे के कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो बाद 7 दिनों के ही अप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जरूरत क्यों पै रही है, क्यों किया जा रहा है, इस दे उत्ते किंतु परंतु हो रहा है। उधर मीत हेर जिवें असीं पहलां जिक्र किया कि वो इल्जाम लगा रहे हैं मीत हेर कि SSM वर्कर तोड़ रहा है, वर्कर नूं तोड़न की कोशिश की जा रही है। सुणवाने आ तुहानूं बयान, उस तो बाद शुरू करांगे चर्चा। कोर्ट दे विच इलैक्शन कमीशन नूं की लोड़ पै गई कि कोई नहीं 1 महीने की बजाय असीं हफ्ता दिंदे बस सिर्फ हफ्ते च ही कर दो रजिस्टर्ड, ये कर दो। सो किते ना किते थोड़ा बहुत लग रहा है कि किसी ना किसी नूं एज देने की कोशिश की जा रही है। पर आम आदमी पार्टी अपने वल्लों डट के प्रचार करूगी। माली का काम पानी पाउणा पर मशकां पावे, मालक का काम फल फुल लाउणा, लावे जां ना लावे। सो अज ये गल SSM की लीडरशिप नूं राजेवाल साहब का जिहड़ा फ्रंट है उन्होंने ये क्लीयर करनी चाहिए है भी भाई जिहड़ा इन्ना पैसा आ रहा है जिहड़ा तुसीं साडे वर्करस नूं कहना भी थोड़ी इलैक्शन लड़ांगे सारा कुछ देवांगे, ये पिछों दे कौन रहा है। सो BJP जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी, नरेंद्र मोदी जिन्हां नूं सब तो वड्डा डर है कि अरविंद केजरीवाल अज हिंदुस्तान दे विच सब तो वड्डा ओपोजिशन का चेहरा बन चुके हैं, वो पंजाब दे विच रोकण लई भाजपा दा पूरा जोर है जिहड़ा वो लग्या होया। तो इस मुद्दे के उत्ते गलबात करांगे। शुरुआत करते हैं, सब तो पहले तुहाडा तारुफ करवाने जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं इस चर्चा दे विच शामिल होणगे। साडे नाल असीं कोशिश कीती है कि सारी पार्टियां दे नुमाइंदे जुड़न ते साडे नाल मेहमान जुड़ रहे हैं।
ਰੋਬਿਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕੱਟੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਰਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੜਾ ਕੋਈ ਤਾਰੋ, ਉਹ ਤਾਰਤਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਇਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, 2022 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਰੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਦ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਜ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਬਾਈਪਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟ 4A ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੋਂਡੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਟੈਲ ਹਿਮ ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਢੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। CAA NRC ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਬੈਠੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸਰ, CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 750 ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਐਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਐਨਾਰਕਿਸਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਪ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 20 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਰਹਿ ਗਏ 8 ਰਹਿ ਠੀਕ ਗਏ, ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੋ, ਰਾਜੇ ਕਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਆਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। over a channel, why you are trying to be Sambit Batra over here, why you are trying to be Sambit Batra, listen to the other person, we also are here sitting. You are talking absolutely rubbish. I don't like to. What nonsense you are doing? Tell me. You are saying you are always trying to fight that ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੋ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਵਕੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਠੋਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੜਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੜਕ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਕਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲਸਤਾਨ ਨਾ ਰਹਾ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਰਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਆਕਿਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਫਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਇੰਨੀ ਤਲਮਲਾਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਬਿਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਪਰ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਫਟ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੜੇ
ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ 60 ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ 10 ਸੀਟਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਆ ਬੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੱਚੜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ NRI ਹੈ ਬੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300 ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਐਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪਵੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਵੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ clear। ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਪਟ। Did I speak a word in your speech, sir? Please. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ABC ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੌਰਵ ਜੈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ 100-150 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਈ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸੀਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹਵੜਦਾਬੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜਰੀ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਆਪ ਚ ਲੜਨ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸਣ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਸਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਨਿਰੁਲਦੂ ਜੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਟੀਮ ਬੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੋਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਲਲਕੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਚੋਣ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ NRIs ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਫੰਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, I don't want to say it, this is the social media is saying ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ anybody and everybody is a competitor in an election in democracy। बीजेपी वास्ते हर वो बंदा, चाहे वो किसान मोर्चे दे कारकुन होन, चाहे वो आप होवे, चाहे वो अकाली दल होवे, चाहे कांग्रेस होवे, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਉ them to fight the elections, we should respect that। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, as far as we are concerned, we want a free and fair election under Election Commission of India, which is an independent body। Election Commission of India independent body है, like Supreme Court of India। वो election करवाएंगे, free and fair करवाएंगे, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੋਬਿਨ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1950 ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਲਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੋਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਕੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਐਸਐਮ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ